নমস্কার। ঠিক রাত 11টা নিউজ 18 বাংলায় সেরা 11 নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি তমশ্রী। শুরুতেই যে খবরের দিকে নজর রাখতেই হবে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর হামলা আর এ নিয়ে ঢাকাকে কড়া বার্তা নয়াদিল্লি। ভারতের হুঁশিয়ারিতে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশ্বাস ইউনূস সরকারের। তাদের দাবি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত। নিউজ 18 বাংলায় এক্সক্লুসিভ। সোমবার বাংলাদেশে গ্রেপ্তার করা হয় ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে। এরপর থেকে সে দেশে হাওয়া গরম। বাংলাদেশের একাধিক জায়গায় সংখ্যালঘুদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে ঢাকাকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে নয়াদিল্লি। তারপরেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশ্বাস মোহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের। Communal harmony has been preserved. Obviously, there were some attacks after Hasina was ousted and there were no government. So what we did when we took over, this interim government took over, we tried our best. We put up our maximum efforts to maintain religious harmony. বৃহস্পতির পরে শুক্রবারও সংসদে ওঠে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ। লোকসভায় বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে ফের বাংলাদেশকে কড়া বার্তা। বিদেশমন্ত্রীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত আগস্ট থেকে বাংলাদেশ জুড়ে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, বাড়ি এবং ধর্মস্থানে হামলা হয়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দুর্গাপুজোর সময় বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় আর্মি এবং বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড মোতায়েন করে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপরে নজর রাখছে ঢাকায় অবস্থিত ভারতের হাই কমিশন। সংখ্যালঘু সহ সে দেশের সবার নিরাপত্তার প্রাথমিক দায়িত্ব সেখানকার সরকারের। When we took over, this interim government took over, we tried our best. We put up our maximum efforts to maintain religious harmony. And that's why, like you have seen, Professor Yunus has visited the oldest temple, Hindu temple, and oldest and most sacred Hindu temple twice. And he met the Hindu leaders. He invited Hindu leaders to his office. Not once, even Hindu young leaders also met him. And he also, during the Durga Puja, we declared another additional day of holiday. I think the safest puja in decades, I would say. বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেন বিদেশমন্ত্রী। Professor Yunus, as the leader, as the head of the interim government, has appeal for calm and appeal for national unity. And obviously, you have seen over the last few days, despite the murder of a lawyer, but the communal tensions have, today, it is completely subsided. I think there is a huge information gap in India. India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. ইসকনের সন্ন্যাসীকে গ্রেফতার নিয়ে অশান্ত বাংলাদেশ। বারবার সংখ্যালঘুদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় দাসকে গ্রেফতার করার পরে এবার তাঁর অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হলো। বাংলাদেশ ইসকনের সঙ্গে যুক্ত 17টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। চিন্ময় দাসের অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ করা হয়েছে। We see ISKCON as a globally well-regarded organization with a strong record of social service. As far as the question of the arrest of Sri Chinmoy Das is concerned, we had made a statement on that. And it is our expectation that cases against individuals, as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner. Law is taking its own course. You have to have faith in our legal system. We'll make sure that he gets fair investigations, and if there is no charges, if the charges against him were found, if no evidence is found, obviously, he will get, the law will take its own course. But we were quite surprised the way India has issued this kind of statement. This is quite surprising. নিউজ 18 বাংলা।
বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের নিন্দা, মোহাম্মদ ইউনূসের সরকারকে কড়া আক্রমণ বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াতের। পড়শি দেশের সংখ্যালঘুদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন বিজেপির সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही चिंताजनक है। हिंदुओं का वहाँ पे पूरी तरह से संहार हो रहा है और जिस तरह से दुर्दशा वहाँ पे साधुओं की संतों की हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। वो जब से आए हैं सत्ता में वो कितनी अशांति फैलाए हुए हैं। हम तो यही कह सकते हैं इस मुश्किल के टाइम पे बांग्लादेशियों के साथ में कि हम हैं और जो हिंदू वहाँ पे है उनके साथ में हम पूरी तरीके से हैं। পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলবে না ভারত। টিম ইন্ডিয়াকে পাক যাত্রার অনুমতি নয়। টিম ইন্ডিয়াকে অনুমতি নয় বিদেশ মন্ত্রকের। আগে পাকিস্তান নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ বোর্ডের। Indian cricket team participating in Pakistan, the BCCI has issued a statement. They have said that there are security concerns there, and therefore it is unlikely the team will be there, going there. চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন। পাকিস্তানের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে অনিশ্চয়তা। ভারতের হাইব্রিড মডেল মানতে নারাজ পাকিস্তান। ভারতও পাকিস্তানে খেলতে যেতে নারাজ। কি হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভবিষ্যৎ? আইসিসির বৈঠকে অধরা সমাধান। এবার সংসদের চত্বরে তৃণমূলের বিক্ষোভের ছবিটা আরো একবার দেখাবো। সকালে মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্ব ইস্যুতে কেন্দ্রকে নিশানা, মণিপুর ইস্যুতেও স্বরূপ তৃণমূল সাংসদরা। আর তৃণমূলের সঙ্গে বিক্ষোভে সামিল হয় আম আদমি পার্টি। আমরা চাইছি যে যেরকম ভাবে মণিপুরে যেসব হচ্ছে প্রাইস রাইজ এর ওপরে, আনএমপ্লয়মেন্টের ওপরে, এগুলো আমরা মানুষের কষ্ট আমরা উঠাতে চাইছি সদনে, ডিবেট চাই। বাংলাকে আবাস যোজনার পয়সা দেওয়া হচ্ছে না, নরেগার পয়সা দেওয়া হচ্ছে না। গভর্নমেন্টের জিম্মেদারি হচ্ছে যে সদনকে চালানো। আর মিনিটের মধ্যে আমরা দেখছি যে যখনই আমরা মানুষের কথা উঠাচ্ছি, আমরা মানুষের সমস্যা নিয়ে কথা বলছি, সদনকে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিচ্ছে। কেন? প্রধানমন্ত্রী প্রথম দিন বলেছিলেন যে কিছু বিরোধী দল আছে যারা দিগ্ভ্রান্ত, পরস্পর বিরোধী ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসে পার্লামেন্টকে অচল করে দেবে, হই হট্টগোল করবে, চলতে দেবে না। সেটাই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। অন্যান্য শরিকরা কোথায়? ইন্ডিয়া জোটের মুখ্যমন্ত্রী কটা জবাব দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে। এরা কোথা থেকে আসছে সেই অতীতের স্মৃতিও নেই, আর কোথায় যাবে ভবিষ্যতে সেই ঠিকানাও তাদের জানা নেই। নিঃশর্তে ক্ষমা চাইলেন হুমায়ুন কবির। দলের শোকজে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইলেন হুমায়ুন। আজ শোভনদেবের হাতে শোকজের উত্তর দেন তিনি। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে শোকজের উত্তর দিলেন তৃণমূল বিধায়ক। এক পাতার শোকজ লেটার ছিল, 3 পাতার জবাব দিয়ে দিয়েছি। গ্রামীণ এলাকার মানুষ আমরা, তারা কোনো কথা বললে তাদের ক্ষেত্রে ডিসিপ্লিনারি কমিটির অ্যাকশন হবে। আর যারা বিশেষ করে ভবানীপুর কেন্দ্রের এলাকায় বসবাস করে, কলকাতা কেন্দ্রিক যারা থাকে, তাদের ক্ষেত্রে নিয়ম এক হবে। এর বিচারের ভার আম জনতার কাছে নিয়ে যাব। গ্রামের বিধায়করা অনেক ক্ষেত্রে অবহেলিত, আমি এটুকু বলবো। তৃণমূলেই থাকবো, তৃণমূলেরই সর্বোচ্চ নেত্রীর কাছে এই ডিমান্ড করব এবং নাম্বার 2-কে ডিমান্ড করব। গতকালই আমার সঙ্গে বিধানসভা দেখা করে, সুকষ্টা তো এখানে নিয়েছিল, দেখা করে 3 দিনের মধ্যে লেবার কথা ছিল, আজকে উত্তর দিয়ে দিয়েছে। সেই উত্তর আমি পেয়েছি। একটা ডিসিপ্লিনারি কমিটি মিটিং ডেকে সেটা সকলে পড়বে, পড়ার পর আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। ধানে দালাল অভিযোগে কড়া নবান্ন।